ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ چھکا مارا، کسی نے سینچری ماری، کسی نے ہاف سینچری ماری۔ سنتے سنتے جب کان پک گئے، میں نے کہا اس کا ویلوم کم کرنا چاہیے، اس کو سائلنٹ موڈ میں ڈالنا چاہیے۔ میں نے اس بچے کا بابو یہ بتاؤ، آپ کو کرکٹ کے سارے ریکارڈ یاد ہے، کئی فلموں کی اسٹوری یاد ہے، بڑے بڑے قصے اور کہانیاں یاد ہیں، لیکن آپ یہ بتاؤ کیا آپ کو اپنے نبی کے دادا کا نام بھی یاد ہے نا؟ اب حضرات اس کے بعد ایسا وہ سائلنٹ موڈ میں گیا کہ اس کے بعد وائبریشن بھی نہیں کیا، ہے نا؟ اس کے بعد ایک دم سائلنٹ۔ آج حالت یہ مسلمانوں، ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جا کر کے گاؤں میں دیکھ لیجئے، کسی گلی، کسی کونے، کسی محلے میں بیٹھ کر کے وہ بیچارے موبائل کے اسکرین پہ کچھ نہ کچھ ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بغیر کسی شرم و لحاظ کے آپ کو اپنے رشتے کے ایک بچے کی بات سناؤں۔ ایک بہت مشہور سیریل چل رہا تھا جسے بالویر کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ سبھی حضرات کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، زیادہ دلچسپی اسی سے ہے، اس لیے اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ حضرات جب یہ سیریل چل رہا تھا، ہمارے رشتے کا ایک بچہ تھا، اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ استنجا خانے میں جاتا تھا تو بھی موبائل ساتھ میں لے کے جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور وہاں بھی وہ سیریل دیکھتا تھا، بچوں کے کارٹون کو دیکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بابو یہ بتاؤ آخر کم سے کم استنجا خانے میں تو بند کر دو۔ کہنے لگا آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹائم ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس کی آپ سوچ دیکھو، اس کی فکر دیکھو۔ اے اللہ کے نیک بندو، اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آج ہمارے ہر بچے کی یہی کہانی ہے، آج ہمارے ہر بچے کا یہی حال ہے۔ آج ہمارے بچوں سے فلموں کی اسٹوریاں پوچھ لیجئے، سنا دیں گے، کرکٹ کے سارے ریکارڈز پوچھ لیجئے، سنا دیں گے، قصے کہانیاں پوچھ لیجئے، سنا دیں گے، انگریزی میں نظمیں پوچھ لیجئے، سنا دیں گے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ وہ سنا دیں گے، اے بی سی ڈی وہ سنا دیں گے، سی اے ٹی کیٹ کیٹ مانے بلی وہ سنا دیں گے، ڈی او جی ڈاگ ڈاگ مانے کتا وہ سنا دیں گے۔ ساری چیزیں انہیں یاد ہے، لیکن اگر آپ اپنے نبی کا نسب ان سے پوچھ لو اور نسب نہیں بتا سکتے ہیں، اپنے نبی کے دادا اور دادی کا نام پوچھ لو، دادا دادی کا نام نہیں بتا سکتے، انہیں تو اپنے دادا کا نام نہیں پتا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نبی کے دادا کا نام کہاں سے یاد کریں گے؟ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں، اس بات پر ہم کیئر کریں، اس لیے کہ اگر آج ہمارے بچوں کو اپنے نبی کے دادا کا نام یاد نہیں ہے تو ہمارے پوتوں کو اپنے نبی کے باپ کا نام یاد نہیں ہوگا، اور خدا نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ ہمارے پر پوتوں کو ہمارے نبی کا نام نہ یاد ہو۔ حضرات آپ سے میں گزارش کروں گا، التجا کروں گا، اس پہلو پر آپ دھیان دینے کی کوشش کریں۔ یہ مدرسے اسی لیے بنائے جاتے ہیں، یہ دار التحفیظ والقرآن، دار التحفیظ القرآن کے بنیاد اسی لیے ڈالی جاتی ہے، آپ کے بچے دینی ماحول میں پڑھ لکھ کر کے حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، فقیہ و مفتی و محدث مفسر بن جائیں، تاکہ جب یہ بچے چلیں تو صرف آپ کا سینہ نہ فخر سے بلند ہو، بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی ان کے قدموں کی خاک کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ حافظ قرآن جن کے سروں پر آج دستار بندی کا تاج سجایا جائے گا، انہیں آپ معمولی مت سمجھیے، ان کی تو شان یہ ہے مسلمانوں کہ جب یہ چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے قدموں میں اپنے نورانی پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ حضرات آپ انہیں معمولی مت سمجھیے گا، انہوں نے اسلامی تربیت حاصل کی ہے۔ آج انسان جب بازار جاتا ہے بچوں کے لیے طرح طرح کے تحفے لے کر کے آتا ہے، کوئی مٹھائی لے کر کے آتا ہے، کوئی لڈو پیڑا لے کر کے آتا ہے، کوئی آئس کریم اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے آتا ہے، اور لوگ جب ممبئی اور سعودی سے آتے ہیں نا تو طرح طرح کے گفٹ لے کر کے آتے ہیں، کوئی موبائل لے کر کے آتا ہے، کوئی کھلونا لے کر کے آتا ہے، کوئی ہوائی جہاز لے کر کے آتا ہے۔ لیکن آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دو، آؤ محسن انسانیت کی بارگاہ میں حاضری دو، ان سے پوچھا جائے یا رسول اللہ ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ اگر جاننا چاہتے ہو تو سب سے خوبصورت تحفہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی اچھی اور اسلامی تربیت کرے، یہی بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ حضرات آج ہمارے یہاں ابا جان کو کمانے سے فرصت نہیں ہے، آج ابو جان کو موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، آج ابو جان کو شراب کی محفلوں کی زینت بننے سے فرصت نہیں ہے، آج ابو جان کو نائٹ کلبوں اور تفریح گاہوں سے فرصت نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے لیے ان کے پاس سمے نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ ہی کہتے ہو شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، لومڑی کا بچہ لومڑی ہوتا ہے، تو مجھے بھی کہنے کی اجازت دی جائے شرابی کا بچہ شرابی ہوگا، بے نمازی کا بچہ بے نمازی ہوگا، جواری کا بچہ جواری ہوگا، عیاش کا بچہ عیاش ہوگا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اسی لیے قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے فیملی کو بتاؤ، اس لیے کہ جب خود نمازی نہیں ہوگے تو آپ کی اولاد کبھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو جان اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں
اور دوپہر ہی میں وہ بیچارے آملیٹ بنوا کے افطاری کرتے ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ شام ہی کو سحری کرتے ہیں اور دوپہر میں جب بھوک لگتی ہے تو آملیٹ بنوا کے وہ افطاری مار جاتے ہے نا. اور بہت سارے لوگ تو پردہ والے ہوٹل میں افطاری کرتے. اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے سماجی حالت کو. یا واقعی جب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہاں ہے ہمارے سماج کے مصلحین، ان سارے موضوعات کو کیوں نہیں منتخب کرتے ہیں، آخر سماج کی اس ناسور کا کیوں نہیں جائزہ لیتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، آج ہمارے قوم کا حال یہ ہے کہ ابو جان دنی میں افطاری کرتے ہیں. آج حالت یہ ہے مسلمانوں کی گھر میں ٹیلی ویژن رکھ کر کے فحش فلمیں اور سیریلیں ان کو دکھائی جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں، آج ہمارے گھر میں سلمان خان پیدا ہو رہے ہیں، شاہ رخ خان پیدا ہو رہے ہیں، عامر خان پیدا ہو رہے ہیں، مگر رضا خان نہیں پیدا ہو رہا ہے، برائری کا وہ تاجدار نہیں پیدا ہو رہا ہے جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. آج مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ دستار بندی علماء اہل سنت. حضرات آج ہمارے گھر میں نہ جانے کتنے خان جنم لے رہے مگر رضا خان نہیں پیدا ہو رہا ہے. آج ہمارے گھر میں شیطان اعظم پیدا ہو رہے ہیں مگر غلام غوث اعظم نہیں پیدا ہو رہا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں، سدھر جاؤ، اپنے مزاج اور اپنے انداز کو بدل لو، ورنہ یہی آپ کی اولاد ہے. جب شادی ہو جائے گی تو یہ آپ کے فرما بردار نہیں ہوگی، یہ اپنے بیوی کا فرما بردار ہوگی. مٹھائی آئے گی سیدھے اندر جائے گی، کوئی پھل فروٹ آئے گا سیدھے اندر جائے گا. دوڑ کر کے مولانا صاحب کے پاس آؤ گے، مولوی صاحب ذرا تعویذ بنا دیں، بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. اب تو بڑی اماں جب سے آ گئی ہے تب سے مٹھائی سیدھے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. اے اللہ کے نیک بندو، میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو خدا کا فرما بردار بناؤ، اس لیے کہ اولاد جو خدا کا فرما بردار ہوگی وہی اولاد بندگان خدا کا بھی فرما بردار ہوگی. جو اولاد اپنے خدا کا کہا نہیں مانے گی وہ اولاد بندگان خدا کا بھی کہا نہیں مانے گی. حضرات اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے یہ اولاد، اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، عصائے پیری بنے، تو آپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو. انہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کے بجائے انہیں السلام علیکم سکھاؤ، انہیں گانا سکھانے کے بجائے انہیں نعت رسول سکھاؤ، انہیں گالی سکھانے کے بجائے انہیں درود مصطفیٰ سکھاؤ. آج حالت تو یہ ہوتی ہے مسلمانوں، ہمارے گھروں میں قرآن کی جگہ پہ ٹیلی ویژن لے لیا ہے، رضا خان کی جگہ پہ سلمان خان پیدا ہو چکے ہیں، نعت کی جگہ پہ آج ہمارے گھر میں گانے گائے جا رہے ہیں، درود مصطفیٰ کی جگہ پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، نماز کی جگہ پہ آج ہم جم اور کثرت اپنا لیے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، یہ سارے خرافات اگر ہم اپنے گھروں سے دور کرنا چاہتے ہیں، آج ہی سے کمر ہمت کی کمر کس لیں کہ آج ہی سے ہم اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈالیں گے، اس مدرسے میں داخل کر کے انہیں حافظ قرآن بنائیں گے. اس لیے کہ بیٹا جب حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے دنیا کا بھی سرمایہ ہوتا ہے، ہمارے آخرت کی بھی پونجی ہوتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے کام آئے نا، تو اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر ضرور بناؤ، مگر اس سے پہلے آپ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بھی بنا دو. آج بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھو. آقا کریم کی بارگاہ ہے، ان کے ایک نماز حاضر بارگاہ ہے، صدقے کی کھجوریں آتی. میں توجہ چاہوں گا، بس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو سمیٹ کر کے رخصت ہو جاؤں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہے نا؟ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے توجہ ہے، بیچارہ لا کے 10 کا نوٹ تھما کے چلا گیا ایک آدمی، ہے نا؟ پھر کہا توجہ، پھر لا کے تھما کے چلا گیا. اس کے بعد جب اس کی گڈی ختم ہو گئی تو کہا مولانا صاحب نے توجہ، کہا مولوی صاحب ساری توجہ ختم ہو چکی ہے نا. توجہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ہے نا؟ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو دماغ یہی لگا رہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر ہوں اور میرا دل گھر پہ لگا رہے، ہے نا؟ ادھر سے بے فکر ہو جائیے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، رسول اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کے گھر کی نگہبانی اللہ کے مقدس فرشتے کیا کرتے ہیں. گھر بار کو ٹھوکر مارو، آل اولاد کو خدا کے حوالے کرو. آج دل کھول کے بیٹھو کہ جو سنیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. نبی کی بارگاہ ہے، نواز رسول بارگاہ نبوت میں حاضر ہے، صدقے کی کھجوریں آتی ہیں. حضرات صدقہ اولاد رسول پر حرام ہے. حضرات نواز رسول نے آگے بڑھ کر کے کھجور کو لیا، منہ میں ڈال لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھو. آج ہماری اولاد حرام کی پلیٹ پورا صاف کر جاتی ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے.
अल्लाह के नेक बंदो, अपने नबी की सीरत और सुन्नत देखो। आका ने मुंह में उंगली डाली है, खजूर को निकाल लिया, इरशाद फरमाया बेटे हम नबी के आल और औलाद से है, हमारे ऊपर सदक़े का माल हराम है, तुम सदक़े की खजूर नहीं खा सकते हो। उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप सभी हजरात पढ़े लिखे लोग हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, छोटा सा बच्चा शरअन मुकल्लफ होता है कि गैर मुकल्लफ होता? आप बताइए, मुकल्लफ होता है कि गैर मुकल्लफ? उसके ऊपर शरीयत का हुक्म लागू होता है कि नहीं होता? हजरात, छोटे से बच्चे को शरीयत ने मरफूल कलम रखा है, उसे माफ रखा है, उसके ऊपर हुक्म नाफिज नहीं होता है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देख रही थी कि आज अगर हमने अपने नवासे को छोड़ दिया तो कल हमारी उम्मत अपने नवासे को हराम खिलाएगी। आज अगर खजूर की एक डली और खजूर का एक नग अगर बच्चे ने खा लिया तो कल मुस्तकबिल में हमारी उम्मत पूरा पेट साफ करा जाएगी। आज खजूर का अगर हराम एक लुकमा खिला दिया तो कल पूरे का पूरा डेग खाया जाएगा। हजरात, इन्हीं बातों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। याद रखें, बच्चा सबसे पहले बाप के हाथ पर जेब मारता है, उसके बाद दादा के जेब पर हाथ मारता है, उसके बाद बगल वाले की मुर्गी से अंडा चुराता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियां करता है, और उसके बाद क्या होता है, बड़े से बड़े बैंक को लूट लेता है, आपको एहसास तक नहीं होता है। हजरात, अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करो, वरना आगे चल करके यही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलतियों में बदल जाएगी। उसके बाद ना पछताने से कोई काम होगा और ना ही आपके तरबियत से कोई फायदा होगा। हजरात, आपने सुल्ताना डाकू का नाम सुना है ना? सुना है सुल्ताना डाकू का नाम? अभी गुज़श्ते साल इत्तेफाक से नेपाल के बॉर्डर पे गया, वहां मैंने कहा ये बताओ सुल्ताना डाकू कहां का था? नेपालियों ने चिल्ला के कहा हमारे यहां का नहीं था, है ना? इसका मतलब अगर नाम बदनाम हो जाए तो आदमी उसे कबूल भी करना मुनासिब नहीं समझता, है ना? सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा। जब उसकी मौत का फैसला हुआ तो उसने कहा मेरी मां को बुलाया जाए। क्या कहा? मेरी मां को बुलाया जाए। मां आ गई, कहा मुझे मारने से पहले इसकी जबान काट ली जाए। क्या किया जाए? मुझे मारने से पहले इसकी जबान काट ली जाए। लोगों ने कहा यार मामला समझ में नहीं आ रहा, जरा एक्सप्लेन, वजाहत करो। कहने लगा अगर मेरी मां की जबान ना होती तो मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, है ना? कहा मामला क्या है? कहा सबसे पहले बगल के दरबे से मुर्गी का एक अंडा ही तो चुराया था, और चुरा के लाया तो मां ने तमाचे मारने के बजाय आमलेट बनाया, खुद भी खाया, मुझे भी खिलाया। आज बेटा गन्ना तोड़ के लाता है, अब्बा जान बड़े शौक से चूसते और खाते हैं, है ना? ये नहीं पूछते बेटे ये गन्ना लाए कहां से। आज अगर बगल के खेत से मटर की फली तोड़ के लाया बेटा तो बड़े शौक से खाते, नहीं पूछते बेटा लाए कहां से, है ना? बड़ी छोटी छोटी बातें आप सोच रहे होंगे शायद मौलाना साहब टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदो, आपसे मैं इल्तिजा करना चाहता हूं इन बातों पे अगर आप तवज्जो कर दे, मैं समझता हूं हमारा मुआशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा, समाज खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। इसलिए कि बच्चों ही से समाज बनता है, बच्चों ही से मुआशरा बनता है, यही जवान बनते हैं, यही मुअम्मर बनते हैं, यही बुजुर्ग बनते हैं, यही हमारी कौम और समाज का अटूट हिस्सा बनते हैं। अगर ये सही हो गए तो हमारा पूरा समाज सही हो जाए। हजरात, आपने हुसैन के सजदे को याद रखा है ना? मैदान करबला में मेरे आका इमाम हुसैन ने कितना लंबा सजदा किया, सर रखा मैदान करबला में, उठाएंगे मैदान महशर में, है ना? याद है अच्छी तरह से। आप बताओ हुसैन को इतना लंबा सजदा करने का शौर किसने सिखाया, है ना? इतना लंबा सजदा करने का शौक किसने दिया? मैं आपसे इल्तिजा करूं, अपनी मां बहनों से गुजारिश करूं, जरा तवज्जो दे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में मशहूर है कि सर्दियों की लंबी लंबी रातों में वजू बना के ठंडे पानी से जब खड़ी हो जाती अल्लाह की ये बंदी, रातों का दामन तंग पड़ जाता, फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता था, है ना? ये सुना है ना? कब तक सुनोगे, कभी अमल भी करोगे? हुसैन की आंखें रात में जब खुलती थी अपने मां को आहोजारी करते हुए सुनते थे, रब कोई ऐसी रात बना दे कि जिस रात में तेरी बंदी अपना सजदा मुकम्मल कर ले। मैं आपको दो लफ्जों में कह दूं कि हुसैन का के करबला का सजदा दर हकीकत हजरत फातिमा के सजदे की उसी तकमील का नाम है ना? फातिमा ने जो नामुकम्मल सजदा किया और फातिमा तो ज़हरा का सजदा जो नामुकम्मल रहा, अल्लाह के नेक बंदो उसी सजदे की तकमील बन करके सजदा हुसैनी मैदान करबला में हुआ। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ इश्क अदा होती है तलवारों के साए में।
नारे ये नमाज़िश नारे रिसालत जलसे दस्तार बंदी फैजाने शोदाए करबला सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने जो सजदा किया ये हजरत फातिमा ज़हरा का शौर बख्शा हुआ था। आपने गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा और यकीनन सुना होगा। जहां जहां सुन्नी है वहां वहां मेरे गौस का नाम लिया जाता है ना। बड़े पीर दस्तगीर का नाम सुना है ना। आज हम कई बच्चों के बाप बन जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मगर गौसे आजम जब पैदा हुए थे तो धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले कौन सा काम किया था बताइए। मौलाना साहब लोगों से तकरीर नहीं सुना। सबसे पहले मेरे गौसे आजम ने धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले क्या किया था? सजदा किया था, अल्लाह की इबादत की थी। इंसान के मकसद तख्लीक को समझाया था कि इंसान पैदा होता है तो तिजारत व ज़राअत हिरफत व सनाअत के लिए नहीं, इंसान पैदा होता है तो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा होता है ना। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये गौसे आजम को सजदे का तरीका किसने सिखाया है ना। गौसे आजम को सजदे का शौर किसने सिखाया? हजरात आपसे मैं कहूं, आप कहोगे गौसे आजम की करामत है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसी में एक बात और बढ़ा दूं कि ये गौसे आजम की करामत तो है, साथ ही साथ ये गौसे आजम की आदत है, जो आदत माँ के शिकम ही में उन्हें पड़ गई थी, है ना। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ, जिनकी अजमत शान का आलम यह है कि वो अल्लाह की वलिया थी, 15 पारे 18 पारे कुरान की हाफिजा थी। गौसे आजम से जब पहली बार कुरान सुना गया, उलमा अक्सर बयान करते हैं और कुछ किताबों में भी लिखा हुआ कि गौसे आजम ने पहली बैठक में कुरान के 15 पारे सुना दिए, है ना। ये 15 पारे कहां से याद हुए? गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान करीम के 15 पारे माँ के पेट से याद हुए। सजदे की आदत माँ के शिकम से पड़ी। पता ये चला मुसलमानों, माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो औलाद भी नमाजी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मसूद अहमद साहब किबला बरकाती, हजरत मौलाना कारी जाकिर अली साहब कादरी, हजरत मौलाना कारी अयूब साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। बैठ जाए आप तशरीफ रखे हजरत। जमात अहले सुन्नत की बड़ी काबिल कदर शख्सियतें जलवाबार हो चुकी हैं और आप सभी हजरात ने अभी समात फरमाया कि हमारे मुल्क व मिल्लत की बड़ी अजीम हस्तियाँ रौनक स्टेज हो चुकी हैं। मैं इसे बेअदबी समझता हूँ कि आपके बीच में और उनके बीच में मैं हायल बनूँ। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बात मुकम्मल करके रुखसत होने की कोशिश करता हूँ। हजरात अर्ज़ ये कर रहा था कि माँ बाप अगर नमाजी तो औलाद भी नमाजी, है ना। और अगर पेड़ ही गड़बड़ हो जाए तो जाहिर है कि फल अच्छा नहीं हो सकता। आपने सुना ना भाई, नीम के पेड़ से आप आम खाओगे, ऐसा होगा कभी? या आम के पेड़ से आप नीम का फल खाओगे? अगर पेड़ मीठा तो फल भी मीठा, और अगर पेड़ कड़वा तो फल भी क्या होगा? अब ये फैसला आपको करना है कि हम अच्छे बनेंगे या बुरे। इसी फैसले पे आपके बच्चों का मुस्तकबिल मुनहसिर है, डिपेंड है। आपका जो फैसला होगा वही आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तय करेगा। हजरात आज बहुत सारे लोगों का हाल ये कि बेचारे खुद रोजा नहीं रखते, मगर चाहते हमारा बेटा फर्ज रोजा तो रखे ही रखे, नफली रोजा भी नहीं छोड़े। कभी तौफीक ना हुई कि मस्जिद में जाके पश्चिम मुंह गिर जाए, है ना, और सोचते हैं कि हमारा बेटा तहज्जुद गुजार बन जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटे भी नमाजी होते हैं। आपने शेखुल आलम रुदौली शरीफ के जो अजीम हस्ती है, आपने नाम सुना होगा। अल्लाह ने उनको इतना मकाम व मर्तबा दिया, इतनी अजमत और रिफात दी, इतनी बुलंदी दी। ये बुलंदी कहाँ से हासिल हुई? हजरात उनके सीरत में लिखा हुआ है, उनकी सीरत और उनके सवाने की किताबों में लिखा हुआ है कि रात के तन्हाई में उठ करके जब वो देखते थे तो उनकी माँ मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। आज तो हमारी कौम के बच्चे रात के तन्हाई में जब उठ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अब्बू भी मोबाइल देख रहे हैं और अम्मी भी मोबाइल देख रही है ना। बड़े भाई भी मोबाइल देख रहे हैं, बड़ी बहन भी मोबाइल देख रही और आजकल तो सबसे बड़ा शैतान वो टेलीविजन जिसे हम कहते हैं, है ना। आज पूरे खानदान वाले इकट्ठा बैठ करके देखते हैं।
इसीलिए बारात में जब नाचने की जरूरत पेश आती है तो कहीं से बुलाना नहीं पड़ता, खुद ही घर ही में पूरी डांस पार्टी हमें मौजूद मिल जाती है ना। अब्बा भी नाचते हैं, अम्मा भी नाचती है, बेटा भी नाचता है, बहनें भी नाचती हैं, सारा खानदान नाचता है। नाचते नाचते आज मुसलमान बेचारा नाचने में एक नंबर पे आ गया। मुसलमान तो इसलिए पैदा हुआ था कि ये दुनिया को अपनी उंगली पर नचाए, मगर आज हालत ये है कि ये खुद ही बेचारा नाच रहा है ना। हजरात, मैं आपसे इल्तिजा करूं कि रुदौली शरीफ के शेखुल आलम की शान अल्लाह ने कितनी बुलंद फरमाई। रात के तारीकी में जब आँख खुलती थी तो क्या देखते थे कि माँ उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है। जब सुबह का सफेदा नमूदार होता, ये बच्चा उठता और उठ करके बगैर किसी से बताए हुए बगल के खंडरात में जाता, वहां पर धूल और गर्द को साफ करता और मिट्टी ही पर अपनी पेशानी रख करके अपने माँ के अदाओं की नकल करता था, है ना। आज जब हम घर में नमाज पढ़ते, हमारी औलाद भी हमारी कॉपी करती है, अदाओं की नकल करती है कि नहीं करती है। यह और बात है कि हम पश्चिम तरफ सजदा करते हैं, हमारी औलाद कभी पूरब तरफ, कभी उत्तर तरफ, कभी दक्षिण तरफ सजदा करती है, लेकिन वह आपके सजदों की नकल करती है। मालूम यह हुआ मुसलमानों कि माँ बाप जब परहेजगार होंगे, माँ बाप जब नमाजी होंगे तो औलाद भी परहेजगार होगी, औलाद भी रोजादार होगी, औलाद भी सिद्क़ सदाकत का दामन पकड़ने वाली होगी, औलाद भी अच्छाई के रास्ते पर चलने वाली होगी। आपने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है ना। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है ना। मशाइख़ चिश्त में से बड़ी अजीम हस्ती है। हजरात, इनका आलम ये कि जब ये छोटे थे तो इनकी मां नमाज पढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी तरकीब इस्तेमाल करती थी। आज अगर हमारा बेटा गाली अच्छी दे ले जाए तो हम फख्र से बयान करते हैं कि हमारा बेटवा तो आज बहुत बढ़िया गाली दे ले गया, है कि नहीं। आज अगर अंग्रेजी में कोई गाना सुना ले जाए तो बड़ी शाबाशी देते। आज स्कूल और कॉलेज में अगर कोई गिफ्ट पा जाए, डांस हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, आज वहां पर संस्कृत के नाम पे नाचना गाना सिखाया जाता है, मदरसों में लोगों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है ना। आज हम अपने बच्चों की इन गुनाह की बातों पर हौसला अफजाई करते हैं, मगर हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज अपने औलाद में से किसी बेटे को इस बात पर एक टाफी दी होगी कि बेटे तुमने नमाज पढ़ी है, इसलिए लो मेरी तरफ से 5 रुपया तुम्हें इनाम दिया जाता है कोई इस मजलिस में जिसने अपने बेटे को नमाज पढ़ने पर नया कपड़ा दिया हो, जिसने अपने बेटे को पहला रोजा रखने पर 10-5 रुपए का गिफ्ट या तोहफा दिया हो। ए अल्लाह के नेक बंदो, बच्चों की हौसला अफजाई करनी हो तो आप घर में टॉफी खरीद लाओ, आप घर में बच्चों को नमाज पढ़ने का सलीका सिखाओ, उन्हें शोर सिखाओ, और जब वो नमाज पढ़ करके आए तो उनके हाथ पे 10-5 रुपया रख दो, 2-4 टॉफी रख दो। बच्चों को शौक पैदा होगा, एक दिन यही शौक उनकी आदत बन जाएगा और एक दिन वो सच्चे और पक्के नमाजी बन जाएंगे। हज़रात, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ करती क्या थी? बेटे के लिए मुसल्ला बिछा दिया और चुपके से मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख दिया, है ना। अब बेटा जब नमाज पढ़ के फारिग होता, मुसल्ला उलटता, शकर की पुड़िया पाता, खुश हो जाता, अम्मी से पूछता, अम्मी जान ये शकर की पुड़िया कहां से आई? कहती कि बेटे तुमको उसी ने दिया है जिसके लिए तुम नमाज पढ़ रहे हो, है कि नहीं। खुश हो जाता दिल, शौक पैदा होता, अगली नमाज का इंतजार करते। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ इत्तफाक से शकर रखना भूल गई। मैंने कहा था जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका होता है, जो खुदा का होता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है ना। शकर की पुड़िया रखना भूल गई। इत्तफाक से बेटा नमाज के लिए खड़ा हो गया, इधर माँ का दिल धक धक कर रहा है, इस तराब में मुब्तला हो गया। सोचने लगी या अल्लाह आज बाबा फरीद मुसल्ला उल्टेंगे तो कुछ ना पाएंगे, टूटा हुआ दिल कहीं ऐसा ना हो कि नमाज से इन्हें बेजार कर दे। हजरात मुसल्ला बिछा के खुद बैठ गई, अल्लाह की बारगाह में दस्ते कुदरत उठा लिया। ए रब्बे करीम रोजाना तेरी बंदी रखती थी, आज तू अपने दस्ते कुदरत से खुद ही रख दे। हजरात दुनिया ने कौन सा नजारा देखा था? रोजाना बाबा फरीद मुसल्ला उलटते थे तो शकर की एक पुड़िया नजर आती थी, मगर आज उस शहजादे ने जब मुसल्ला उल्टा है तो शकर का पूरा गोदाम नजर आ रहा है, शकर की पूरी कान नजर आ रही है। खुश हो गए, माँ से पूछा अम्मी आज किसने शकर रखा है? अम्मी ने कहा बेटे रोजाना शकर माँ रखती थी, आज तेरे खुदा ने रखा है। आज बच्चों को नमाजी बनाने के लिए हम टाफिया दे। हमारे एक जानने वाले थे, मैंने उनको यही समझाया, इत्तफाक से वो दूसरे दिन टाफी की पैकेट खरीद लाए, बच्चों को टाफिया दे दे के नमाज पढ़ना सिखाया। हालत आज ये है मुसलमानों की, उनके घर का छोटा सा बच्चा इत्तफाक से मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बमुश्किल होगा, अभी हो सकता वो दूध ही पी रहा हो, लेकिन वो भी मारे शौक के फजर की नमाज में बाजमात नमाज अदा करता है ना। ये शौक कब पैदा करोगे? सबसे पहले खुद जहन्नम से बचो, इसलिए कि जब तक आप नहीं गुनाह छोड़ोगे तब तक आपकी औलाद गुनाह नहीं छोड़ सकती है।
آپ سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں, آج یہ علماء کا جمع غفیر ہے, بڑے بڑے استاذ القراء و حفاظ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے عظیم خطباء اور مقررین موجود ہیں, ان کے قدم پڑ گئے ہیں. کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے نا, کچھ نہ کچھ چینجنگ آنی چاہیے. آپ بدلو گے کہ نہیں بدلو گے؟ کہتے ہو مولوی صاحب بولتے رہو, ہمارا کھوٹا وہیں گڑے گا. آپ کا کام بولنا ہے, ہمارا کام سننا ہے. آپ اپنا لفافہ سنبھالو, راستہ دیکھو, ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. یہی سوچ ہے آپ کی. بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں مگر نمازی گھٹتے جا رہے ہیں, بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, نمازی گھٹتے جا رہے ہیں. آج جلسوں میں آپ دیکھ لو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, مگر صبح مسجد میں چلے جاؤ, دیکھو بیچارے وہی مؤذن, وہی بانگی, وہی امام صاحب, جماعت کے لیے بمشکل 3 آدمی بھی دستیاب نہیں ہوتے. کہاں جا رہی ہماری قوم, اور کون سے خوش فہمی میں ہم مبتلا ہے؟ روزانہ ہماری جمعیت گھٹتی جا رہی ہے, مگر پھر بھی اتفاق سے ہم اکثریت میں ہے, سواد اعظم ہم ہی ہے. اسی خوش فہمی میں بیچارے صبح و شام گزار رہے ہیں. بدلو مسلمانوں, اپنے مزاج کو بدلو, بچوں کی اچھی تربیت کرو, آپ خود بدلو, اپنے آپ کو حفاظت کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ, آپ میں سے ہر کوئی نگہبان ہے, وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور آپ میں سے ہر کسی سے اس کے رعیت اور اس کے فیملی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یاد رکھیں مسلمانوں, میدان قیامت کے اس تپتے ہوئے دن میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, آپ کی اولاد کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا, آپ نے اپنے بیٹوں کو موبائل کون سے کمپنی کا دیا تھا, لیپ ٹاپ کس کمپنی کا دیا تھا, کپڑا کون سا پہنایا تھا. یاد رکھیں مسلمانوں, یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کے یاد میں آپ یہاں پر محفلیں سجا کے بیٹھے ہو. انہی کا آپ دیکھو, انہی کا طرز دیکھو, اور انہی کا اسلوب دیکھو. آپ کے صوبے کے گورنر کے بچے نے کسی غریب بچے کو ستا دیا تھا, آپ نے بچے کو بھی بلایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ابا کو بھی بلایا. وقت کا گورنر کانپ رہا ہے, فاروق اعظم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آپ نے غریب بچے سے کہا کوڑا اٹھاؤ, اور گورنر کے بیٹے کو بھی مارو, اس کے باپ کو بھی مارو. دربار والے کہنے لگے حضور بیٹے کا معاملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, مگر باپ کو کوڑا کیوں لگوایا جا رہا ہے؟ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا باپ کو اس لیے مار رہا ہو اس لیے کہ باپ نے اگر اچھی تربیت کی ہوتی تو اس کے بیٹے نے کبھی ظالم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا. حضرات, آج بچوں کی اچھی تربیت کرو, بچوں کی اصلاح کرو, بچوں کو آپ اچھے سبق سکھاؤ. یاد رکھو میدان محشر میں آپ کے بچے آپ سے نہیں پوچھیں گے ہمیں غلط کپڑا کیوں پہنایا, ہمیں غلط موبائل کیوں دیا, ہمیں خرچ کے لیے کم کیوں دیا. آپ کی اولاد یہی میدان محشر میں آپ کا گریبان پکڑ کر کے آپ سے یہی پوچھے گی ابو جان آپ نے ہمیں نمازی کیوں نہیں بنایا تھا, امی جان آپ نے ہمیں صحیح تربیت کیوں نہیں دیا تھا. اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے, اور بیٹوں کی تربیت پر تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو ایک بیٹی کی صحیح تربیت کر کے اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ کر دیتا ہے تو قیامت کے دن جنت میں ہم وہ دونوں ایک ساتھ ایسے جائیں گے جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ایک ساتھ میں ہوتی. آپ بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کریں. آج کے اس بزم نور کا یہی پیغام ہے, اور آج کے علماء کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہی پیغام آپ کو دیا جائے گا. آپ اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے اولاد کی بھی اصلاح کرو, خود بھی جنتی بنو, اپنے اولاد کی بھی جنتی بناؤ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.